बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति महाशांति। वाणी सुनने से पहले कुछ समय बेहद के दादाजी से बेहद के परम धाम थे योग लगाएंगे, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे ताकि आत्मा में पावर आए, एनर्जी आए। परम महाशांति सदा सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी और सदा बेहोशी की जाल से मुक्त, आवागमन से मुक्त, मास्टर बीज रूप स्थिति में लवलीन रहने वाले ऐसे राज ऋषि, महात्यागी, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी ऐसी बेहद की आत्माओं को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। मैं आज बच्चों को कुछ कहना चाहूँगी। समय और स्वयं के महत्व को स्मृति में रखो। समय और स्वयं के महत्व को स्मृति में रखो तो महान बन जाएंगे। और इसको क्या क्या सोचेंगे? समय, तो समय कौन सा चल रहा है? समय कैसे पता चलेगा? जब प्रकृति को देखते हम, प्रकृति कितनी हलचल में है, प्रकृति ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया है। इसी से हमें समय का अंदाजा लगाना चाहिए। प्रकृति किसी के वश में नहीं रही। पांचों तत्व और वायुमंडल कितनी भी कोशिश करो तो भी इसकी हलचल ठीक नहीं होती। तो क्या करना चाहिए? स्वयं के महत्व को जानना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए, इसको परिवर्तन करने के लिए, प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए हमें खुद परिवर्तन होना पड़ेगा। तो देखो, बापू जी तो पहले ज्ञान दे चुके हैं। बेहद का ज्ञान बापू जी ने पहले जी कितने सालों से ज्ञान दे रहे हैं। और ये भी बापू जी ने कई बार बताया था कि अगर हम ढीले ढाले चलेंगे, अलबेले चलेंगे, तो समय जो है वो हमें सिखाएगा। आज हमें समय सिखा रहा है। समय क्या सिखा रहा है? समय बता रहा है कि समय कौन सा चल रहा है। इतना विकराल रूप समय धारण करेगा, प्रकृति धारण करेगी, ये कभी सोचा भी नहीं था। किसी ने भी नहीं सोचा था। अब हमें इसमें से अपने आप को बचाना है, अपने विक्रम विनाश करने हैं। तो स्वयं के महत्व को जानना है कि हमारी ड्यूटी क्या है। इसको कहेंगे समय के महत्व को जानना। फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना, आत्म स्वरूप का अनुभव करना, ज़्यादा से ज़्यादा बेहद की कला के परम धाम में दादाजी से कनेक्शन जोड़ना, और इसी से हमारे विक्रम विनाश होंगे। और हमारे तो होंगे ही, लेकिन हम फरिश्ता स्वरूप धारण करके जो हमारे अंदर से किरणें निकलेंगी, लाइट की किरणें, ये भी बेहद की आत्मा को शक्ति देंगी और वायुमंडल परिवर्तन करने में मददगार बनेंगी, सेवाधारी बनेंगे। अब हमें ज्ञान योग सेवा धारणा
ज्ञान तो सब्जेक्ट पूरा हुआ ना, दादाजी को जाना, फिर दादाजी से योग लगा। मेन है योग लगाना। योग से ही पावर मिलेगी, योग से ही आत्मा में शक्ति आएगी, योग से ही विक्रम विनाश होंगे, योग से ही पाप भस्म होंगे, औरों के पाप भी भस्म होंगे। अपने तो होंगे ही, लेकिन औरों के भी होंगे, औरों के पाप भी भस्म होंगे। अब समय बहुत फास्ट गति से चल रहा है और समय बहुत, आप देख रहे हो, अंतिम में एक बल एक भरोसा, ये है अंतिम नारा। एक बाप दूसरा ना कोई, ये इसी को कहते हैं एक बल एक भरोसा। एक बल एक भरोसा, जिनको दादाजी पे एक बल एक भरोसा है। निश्चय बुद्धि विजंती, ऐसी आत्माएं बेहद की सेवा करेंगी। समय और स्वयं के महत्व को स्मृति में रखो तो महान बन जाएंगे। संगम युग का एक एक सेकंड सारे कल्प की अविनाशी प्रारब्ध बनाने का आधार है। ऐसे समय के महत्व को जानते हुए हर कदम उठाना है। जैसे समय महान है, समय महान भी है। एक तरफ प्रकृति की हलचल है और दूसरी तरफ समय बेहद के बच्चों के लिए महान समय है, प्राप्ति का समय है, विक्रम विनाश करने का समय है, बेहद की शक्तियों प्राप्त करने का समय है। एक तरफ प्रकृति की हलचल और दूसरी तरफ प्राप्ति का समय। तो एक एक सेकंड सारे कल्प की प्रारब्ध बनाने का आधार है। अविनाशी अविनाशी कल्प, अविनाशी प्राप्ति का आधार है। ऐसे समय के महत्व को जानते हुए हर कदम उठाते हो। जैसे समय महान है, वैसे आप भी महान आत्मा हो, क्योंकि बाप के द्वारा हर बच्चे को महान आत्मा बनने का वर्षा मिला है। तो स्वयं के महत्व को भी जानकर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान करो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम महान बाप के बच्चे हैं और हम महान हैं। खाली महान समझने से नहीं, हमारी ड्यूटी महान है, हमारा कर्तव्य महान है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी महान है। पूरे विश्व को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। वो जिम्मेवारी का ताज जिन बच्चों ने पहना है, इसे ही जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो। संगम युग को यही वरदान है। सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहो। कितने अखुट खजाने मिले हैं, गिनती भी नहीं कर सकते। अविनाशी खजाने, बेहद के खजाने, तो सदा ज्ञान रत्नों से, खुशी के खजाने से, शक्तियों के खजाने से खेलते रहो। खेलना माना सोचना। ज्ञान मंथन करते रहो, शक्तियों का मंथन करते रहो। शक्ति हमारे अंदर आ रही है दादाजी से, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन जोड़ के रखो। इसी खुशी के खजाने से, शक्तियों के खजाने से खेलते रहो। सदा सुख के रतन, सदा मुख से रतन निकले, मन में ज्ञान का मनन चलता रहे, ऐसे धारणा स्वरूप रहो। महान समय है, एक तरफ समय महान भी है और दूसरी तरफ प्रकृति की हलचल भी है, क्योंकि प्रकृति को भी परिवर्तन होना है ना, पांचों तत्वों को परिवर्तन होना है ना परम प्रकाश में, इसलिए प्रकृति भी हलचल मचा रही है।
तो महान समय है, महान आत्मा हूँ, यही सदा याद रखें। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి స్వయం యొక్క మహత్యమును, సమయం యొక్క మహత్యాన్ని తెలుసుకొని పరివర్తన కోసం ప్రకృతిని పరివర్తన చేయుటకు ఏమేమి పురుషార్థం సేవ చెయ్యాలో వివరిస్తున్న దివ్య సందేశము బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మీరు ఈ సందేశాన్ని వినటానికి ముందు 2 నిమిషాలు బేహద్ దాదాజీని స్మృతి చెయ్యండి. మన్ బుద్ధితోటి బేహద్ పరంధామంలోకి వెళ్ళి యోగాన్ని జోడించండి. ఆత్మ మరియు పరమాత్మ యొక్క కనెక్షన్ని జోడించండి. ఆత్మలో పవర్ వస్తుంది. అప్పుడు ఎనర్జీ తోటి మీరు పరం శాంతి అని సంకల్పం చేస్తే అది అనంత సంకల్పాలుగా అయ్యి నలువైపులా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. సదా సర్వ అధికారి, సర్వ త్యాగి, సదా స్పృహ కోల్పోయినటువంటి ఆత్మలను, మాయాజాలంలో ఇరుక్కుపోయినటువంటి ఆత్మలకు ముక్తిని, అవాగమన చక్రం నుండి ముక్తిని కలిగించండి. మాస్టర్ బీజ రూపీ స్థితిలో లవలీన స్థితిగా ఉంటూ రాజ ఋషి, మహాత్యాగి, విశ్వ సేవాధారి, విశ్వ కళ్యాణకారిగా బేహద్ ఆత్మలకు బేహద్ మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే చెప్తున్నారు. నేను ఈరోజు పిల్లలకి చెప్పదలుచుకున్నది, ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయం చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. సమయం కూడా చాలా విలువైనది. బేహద్కే బేహద్ కాలమానం నడుస్తూ ఉంది. స్వయం మహత్యాన్ని స్మృతిలో ఉంచుకోవాలి. మహాన్ ఆత్మలుగా కావాలి. ఎవరైతే మరి ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారో సమయం అనుసారంగా నడవటం కోసం ఎలాగా ఉంటుందో అనేది చూడండి. ఎప్పుడైతే ప్రకృతిని మీరు చూస్తూ ఉంటారో, మనము ప్రకృతి పతులము, ప్రకృతి యొక్క హల్చల్ను సమాప్తం చెయ్యాలి అనేటువంటి సంకల్పం చేయండి. భలే ప్రకృతి ఎంత వికరాల రూపాన్ని ధారణ చేసినా సరే మనము సమయం అనుసారంగా అందాజా అనేది వెయ్యాలి. ప్రకృతి అనేది మీ యొక్క వశంలో అప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే పంచతత్వాలు వాయుమండలంలో మరి ఎంతో తమో ప్రధానం అనేది చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని ప్రయత్నం అది చేస్తూ ఉంటుంది. మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి. హల్చల్ను సరి చేయలేకపోతే మీరు విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలు ఎలా అవుతారు? స్వయం యొక్క మహత్యంను తెలుసుకోండి, సరి చేసుకోండి. పరివర్తన చేయుటకు ప్రకృతిని కూడా పరివర్తన చేయండి. మనము సదా విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలము అనేటువంటి సంకల్పం చేయండి. బాపూజీ ఏదైతే జ్ఞానం ఇచ్చారో అది బేహద్ జ్ఞానము. బేహద్ జ్ఞానము ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు. చాలాసార్లు కూడా బాపూజీ చెప్పారు, మనము డీలా డాలాగా నడవకూడదు, సోమరితనంగా నడవకూడదు. కొంతమంది చూద్దాంలే చేద్దాంలే అని సోమరితనంగా నడుస్తూ ఉన్నారు. డీలా డాలా అయిపోతూ ఉన్నారు. అంటే నీరసంగా అయిపోతూ ఉన్నారు, నిస్పృహలోకి వచ్చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే సమయం ఉందో అది మనకు నేర్పుతూ ఉంది. మనము సమయం ద్వారా నేర్చుకోవాలా, సమయం మనల్ని నడిపిస్తూ ఉందా నిర్ణయించుకోండి. సమయం మీకు టీచర్ అయితే శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుంది అని కూడా బాపూజీ చెప్పారు. అందుకని ఇప్పుడు సమయం మనకు చెప్తూ ఉంది. వికరాల్ పరిస్థితిలో సమయం మారుతుంది. ప్రకృతి వికృతి అయిపోయింది, నెగిటివ్గా అయిపోయింది. కాబట్టి వికరాల్ రూపంలో మరి సమయాన్ని ధారణ చేయండి, ప్రకృతిని ధారణ మీరు చేయండి. సదా ఈ ఆలోచన చేస్తూ ఉండండి. ఏ విధంగా ఆలోచిస్తే అదే విధంగా తయారవుతూ ఉంటుంది. మనము దీనిలో తమ యొక్క గుర్తింపును తెలుసుకోవాలి, మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి. తమ వికర్మల్ని వినాశనం చేసుకోండి. స్వయం యొక్క మహత్యాన్ని తెలుసుకోండి. మన యొక్క డ్యూటీ ఏంటి అనేది గ్రహించండి.
సమయము మహత్యాన్ని గుర్తించండి. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకోండి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకోండి. ఎక్కువలో ఎక్కువ మరి బేహద్ కళల పరంధామంలోకి, దాదాజీ కనెక్షన్లోకి రండి. దీనితోటే మన యొక్క వికర్మలన్నీ వినాశనం అవుతాయి. మనము ఏదైతే పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నామో దాన్ని మనం ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేస్తూ ఉండాలి. మన లోపల ఏదైతే బేహద్దు పరమతత్వాల పరమ ప్రకాశం యొక్క కిరణాలు వెలువడుతూ ఉంటాయో, లైట్ యొక్క కిరణాలు, అది బేహద్దు ఆత్మల యొక్క శక్తి యొక్క కిరణాలు వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేస్తూ ఉంటాయి. దీనికి మనం సహయోగం చేయాలి. విశ్వ సేవాధారిగా కావాలి. మనము జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణ ఈ 4 సబ్జెక్టులను 100% పాస్ అవుతూ జ్ఞానం అనే సబ్జెక్ట్లో పూర్తిగా నిమగ్నం కావాలి. దాదాజీని తెలుసుకోవటం, దాదాజీతోటి యోగం జోడించటం అనేది ఫస్ట్ సబ్జెక్టు. నేను యోగం జోడిస్తున్నాను, యోగంతో పవర్ లభిస్తుంది, యోగంతో ఆత్మలో శక్తి అనేది వస్తూ ఉంటుంది, యోగంతో వికర్మలు వినాశనం అవుతాం, యోగంతో పాపకర్మలు భస్మం అవుతాయి. ఇతరుల పాప కర్మల్ని కూడా భస్మం చెయ్యాలి అంటే మీరు సంకల్పాల సేవ, మనస సేవ, యోగ సేవ ఇతరులకు కూడా చెయ్యాలి. ఇతరులను యొక్క పాపాలను కూడా భస్మం చేయాలి. మీరు ఎవరు? మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్, మాస్టర్ ఆల్మైటీ అథారిటీ. కాబట్టి మీ యొక్క శక్తితోటి అన్ని ఆత్మల యొక్క పాపాలను కూడా భస్మం చేయొచ్చు. ఇప్పుడు సమయము చాలా ఫాస్ట్ గతిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. సమయం చాలా చాలా విలువైనది. అంతిమ సమయంలో ఏక్ బల్ ఏక్ భరోసాగా ఉండండి. ఒకటే శక్తి, అది పరమాత్మ యొక్క శక్తి. అంతిమ నారా అనగా అంతిమ నినాదం, లక్ష్యం ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి. దీన్నే అంటారు ఏక్ బల్ ఏక్ భరోసా అని. మరి దాదాజీ ఒకే ఒక బలంతో మనకు భరోసానిస్తూ ఉన్నారు, నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతి అని. ఇలా ఆత్మలు బేహద్దు సేవ చేయండి. సమయము స్వయము యొక్క మహత్యాన్ని స్మృతిలో ఉంచుకొని నడవండి. మీరు చాలా చాలా మహాన్ ఆత్మలు. సంగమయుగంలో ఒక్కొక్క సెకండు కల్పం మొత్తంలో అవినాశి ప్రాలబ్ధాన్ని తయారు చేసేటువంటి ఇది. ఇలాంటి సమయంలో మీ మహత్యాన్ని తెలుసుకొని మీరు ముందుకు వెళ్ళండి. ప్రతి ఒక్క అడుగు వేయండి అని చెప్తున్నారు మా. ఏ విధంగా సమయం చాలా మహత్యమైనదో, చాలా గుహ్యమైనది, ప్రకృతిని హల్చల్ని చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా బేహద్దు పిల్లల యొక్క పురుషార్థము, సంకల్పము దీన్ని సమాప్తం చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రాప్తి పొందేటువంటి సమయము, సేవ చేసే సమయము, పరివర్తన చేసే సమయము. అందుకని వికర్మలు వినాశనం చేసే సమయం అనుకోండి. బేహద్దు శక్తులను ప్రాప్తి పొందే సమయము. ఒకవైపు ప్రకృతి హల్చలు, రెండో వైపు ప్రాప్తి యొక్క సమయము. ఇలాగా ప్రతి ఒక్క సెకండు మీరు కల్పం మొత్తంలో ప్రారబ్ధాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి ఆధారం సంగమయుగమే. అవినాశి కల్పము అవినాశి ప్రాప్తికి ఆధారం అవుతుంది. ఇలా సమయం యొక్క మహత్యాన్ని తెలుసుకోండి. ప్రతి ఒక్క అడుగును ముందుకు వెయ్యండి. ఏ విధంగా సమయం గొప్పగా ఉందో మీరు కూడా మహానాత్మలుగా ఉన్నారు. బాపు ద్వారా ప్రతి ఒక్క పిల్లలకి కూడా శక్తిని ఇస్తూ ఉన్నారు. అందుకని ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మహానాత్మగా అవుతూనే ఉన్నారు. ఈ విధమైనటువంటి వారసత్వం తండ్రి ద్వారా మీకు లభిస్తూనే ఉంది. స్వయం యొక్క మహత్యాన్ని తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్క సంకల్పము, ప్రతి ఒక్క మాట, ప్రతి కర్మ గొప్పగా చేస్తూ ఉండండి. సదా స్మృతిలో ఉండండి. మనము మహాన్ బాపు యొక్క పిల్లలము, మహానాత్మలము. ఒక్క మహానాత్మలే కాదు, మీ డ్యూటీ ఏంటి? విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు. మన యొక్క కర్తవ్యం చాలా గొప్పగా ఉంది. మన యొక్క బాధ్యత కూడా గొప్పగా ఉంది. రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా గొప్పగా ఉంది. విశ్వం మొత్తాన్ని మార్చేటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ మన పైన ఉంది. బాధ్యత కిరీటాన్ని ఏ పిల్లలైతే ధరించారో దానితో మనం శ్రేష్ఠ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోగలము. సంగమ యుగంలో ఇదే వరదానము.
సదా బాపు ద్వారా లభించినటువంటి ఖజానాను తోటి మీరు పూర్తిగా నింపుకోండి. అక్కుట్టు లెక్కలేనంత ఖజానా మీకు లభించింది. లెక్క పెట్టనే లేరు అసలు మీరు. అవినాశి ఖజానా, బేహద్ ఖజానా, సదా స్వయం జ్ఞాన రత్నాలతోటి, ఖుషి యొక్క ఖజానాతోటి నింపుకోండి. శక్తుల యొక్క ఖజానాతోటి మీరు సదా నింపుకోండి. మళ్ళా సదా కూడా ఆలోచించండి. జ్ఞానం మథనం చేస్తూ ఉండండి. శక్తుల యొక్క మథనం చేస్తూ ఉండండి. శక్తి మన లోపలికి వస్తూ ఉండాలి. దాదాజీతోటి మనం పొందాలి ప్రాప్తిని. పరమాత్మ కనెక్షన్ని జోడించాలి. ఈ విధంగా ఖుషి యొక్క ఖజానాతోటి, శక్తుల యొక్క ఖజానాతోటి మీరు సదా భర్పూరుగా ఉండండి. సదా ముఖంతో జ్ఞాన రత్నాలనే మాట్లాడండి. నోటితోటి జ్ఞానం యొక్క మన్న చింతనే నడవాలి. ఇలాగా ధారణ ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో ప్రకృతి కూడా శీతలంగా అవుతుంది, సమసిపోతుంది, బ్యాలెన్సింగ్గా అవుతూ ఉంటుంది. ప్రకృతి పతి మీరు, ప్రకృతి అప్పుడు మీ యొక్క సేవ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ప్రకృతి యొక్క మీకు సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. మీ నుండి పవర్ దానికి వెళ్తుంది, దాని హల్చల్ సమాప్తమవుతుంది. ప్రకృతిని కూడా పరివర్తన చెయ్యాలి. పంచతత్వాలు పరివర్తన అవుతాయి. పరం ప్రకాశం దిగుతూ ఉంటుంది. ప్రకృతి హల్చల్ కూడా సమాప్తమవుతుంది. ఇప్పుడు అదే సమయం, మహాన్ సమయం, నేను మహానాత్మను అనే మాటని సదా సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి అంటున్నారు మా. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.